occasion by offering our prayers to Ma Saraswati and conduct our customary light lightning as a tribute to Mother Saraswati, the embodiment of knowledge. For this, we request all the dignitaries on the dais to light the lamp, followed by Vedakosha from Mr. Ajay. Request everyone to stand up. Bhadram karno shravayama deva Shirmakshadrijatrava Sthirairangai stushtvagam sastanavih Vyashayana deva vitanyadayu Sasti na indra vruddhashrava Sasti na pusha vishwavera Sasti nastracho arishtami Sasti no brahaspatirdaratu Om Shanti 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 Sahana Bhavatu Sahana Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Very good morning to all the dignitaries on the dais, my colleagues, my dear students and parents. Today being the International Youth Day, I wish a very progressive Youth International Day for all. We are in the midst of COVID pandemic, which has resulted in closing of schools across the globe. As the saying, never stop learning because life never stops teaching. Education changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, teaching remotely and on digital platforms. This adoption of online learning will become an integral component of school education and continues to persist post-pandemic. They say, whoever teaches learns in the act of teaching, and whoever learns teaches in the art of learning. So it was a challenging time for the teachers who became extraordinary learners. There was a radical switchover from lecture method to virtual classrooms, adopting to the new tools of technology with increased creativity to motivate students to stay focused. At our friend, we have planned the entire academic year offline as well as remote learning using technology and ensure that teaching learning process continues. It is our goal to make every student to succeed with excellence. We have tailored programs equipping students with the required skills, values, and mold a balanced personality. And I take this occasion to congratulate our 10th standard students for getting 10% result and the student with the topper getting 621 marks out of 625 and the second highest 617 out of 625. I congratulate all the students. I take pleasure in welcoming Nadoja Dr. Uday P. Krishna, who will be presiding today's gathering. Nadoja Dr. Uday Krishna is a transformational leader with a fine blend of educationist, technocrat, and Gandhian worker based in Bangalore. Besides holding master's degree in engineering and law, he is a PhD in management, a prolific writer in Kannada and English. Dr. Krishna is an outstanding institution builder with exemplary contribution to education and civil society. He is the Honorary General Secretary of Shesharipuram Educational Trust, which is one of the Karnataka's oldest and largest group of educational institutions.
a techno-legal expert of high eminence, Dr. Krishna is credited with international professional accolades, including prestigious fellowships of the Institution of Engineering and Technology of UK and the World Academy of Productivity Science, Canada. Top positions are held by Dr. Krishna, which includes the President of Karnataka Gandhi Smarak Nidhi, National President of the Indian Institute of Production Engineers, and member of Karnataka State Disaster Management Authority in the rank of Minister of State. He has also held the key positions in the national management of highly credible service organizations like the Indian Red Cross Society and the Tuberculosis Association of India, which have pan-India presence. Government of Karnataka has honored him with State Award for Empowerment of Persons with Disabilities, State Youth Award for Youth and Community Services, and State Rajyotsava Award for the Social Service. He has been conferred with the prestigious Nadoja Award, which is equivalent to honorary degree of Doctor of Literature by Kannada University, Hampi. In recognition of his dedicated service to the nation, Dr. Krishna has been conferred with President's Gold Medal, the highest nation award given for the exceptional Red Cross humanitarian work by the President of India. I take great pleasure in welcoming him for today's gathering. Our guest for today's function is Sandeep S. Vasishta. He has his mechanical engineering from Dhanand Sagar institutions and passed out in the year 2015 and currently working as a design engineer. He is active volunteer at Vivekananda Bhalaka Sangha of Ramakrishna Math, Bangalore, and he is involved in framing personality development sessions and camps. He's been writing articles for the magazines and conducting regular classes on Bhagavad Gita and life skills for students. I take great pleasure in welcoming him for today's gathering. I take pleasure in welcoming Sri M.S. Nataraj, our Betterment Committee Chairman, and also Joint Assistant Secretary. Sri M.S. Nataraj, Honorary Assistant Secretary of Shesharipuram Group of Educational Institutions, which caters to the educational needs of over 23,000 students through its 34 branch schools and colleges from kindergarten to PhDs in 4 districts of Karnataka. He is a businessman by profession and a social activist by passion. He holds degree in science and law. Sri Nataraj is also honorary treasurer of Karnataka Veerashaiva Vidya Bodhi Nidhi Samsthe, a century-year-old organization working for the promotion of education of the poor and needy in Karnataka. A keen social activist, he is also the vice president of Veerashaiva Cooperative Bank, Bangalore. Sri Nataraj is currently a member on the executive committee of Karnataka Veerashaiva Mahasabha. I take pleasure in welcoming him for today's gathering. I also welcome all the ones who are gathered here, students, parents, and my dear colleagues. Let us make this function a grand success. Thank you. Hello, one to one and all present here. I'm Chirag of batch 2020. So today it gives me great pleasure to stand here and deliver the wonderful experience in this very own institution. I thank our beloved principal and management and also the teachers for giving me this opportunity today. Back into the year 2008, I started my education as a 3-year-old one at Shesharipuram Higher Primary School, which is now called to be as Shesharipuram English High School. Since then, it's been a journey to remember, and I cherish every moment I have spent in my school. As a daughter, I always enjoyed my preschooling,
where my teachers gave me the right foundation by making the learning a fun-filled ride. And happy to see all our juniors gathered here today for this auspicious program. So I congratulate all of you for selecting one of the best schools in the town. You all are starting the journey that we have just finished right now. And completing the graduation from our school will certainly remain as a memorable milestone. So try making this journey a good one by working hard and studying good. This institution not only focuses on the classroom activities, but gives you exposure to a lot of extracurricular activities, such as sports, music, and yoga classes, leadership activities, official trips, soft skill classes, science data experiments, and many more. I have had the most valuable time in experiencing this and would recommend it to all my circle about the merits I have had here. As I progressed to higher schooling, the teachers were more of a guide and helped me gain maximum out of the subjects I liked the most. As a result, today, I admit having set a goal for myself. Again, I am ever thankful to the management and especially my teachers who made sure our learning does not get impacted during the pandemic. And through the online classes, they made us sure that our learning doesn't stop and instead they tried to educate us in higher pace. This boosted all our fearful minds and made to score good in the exams. So all you guys out there, the real journey of your future career begins from here. I wish you all the best of luck for your upcoming life as well as your future. As I conclude this brief experience of mine, I would heartfully thank all the supporting staffs who made this journey a seamless and better one. Also, I would like to thank our beloved principal, Srimati Netramani ma'am, and the teachers provided us with such an exceptional platform to learn and explore. I am always grateful and acknowledge my teachers for their role in my educational career so far and would recommend you all with every milestone I achieve in future. Thank you. Thank you, Chirag, for sharing your experience journey with us. Success isn't just what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. Now, I would like to call Bhumika, student of Academic Year 2021, convey our juniors a short message and a welcome. Hello, a very good morning to the respected dignitaries, teachers, parents, and my dear juniors. I thank everyone for giving me this opportunity today. Firstly, I would like to congratulate to you all. My journey from 3rd standard to 10th standard in a city school is a remarkable one, as I got all the opportunities to explore myself in all the areas. A city had given me all-round development by providing lab, library, sports, and even cultural activities. All the areas with the support of my teachers. Life is a long journey with many ups and downs in it. You will always surely going to remember the value of the institute as a memorable journey of your life. Also, you will miss the time that you have spent with your friends, group assignments, your preparations, and your exam time, events like today and everything which you all will do in your whole course. Dear juniors, you are nowhere as 2 years earlier as we were. But 2 years for you to guide about the techniques and skills required to reach your goal, along with, of course, your hard work. So let's promise today that we will maintain a good and harmonious relationship with each other and make the institution proud by being punctual, disciplined, coupled with your hard work. Even during the pandemic, the teachers were guiding us and helped us to score the maximum marks. They were the one who motivated us. Behind the success of us, there's a very big role of each and every teacher. So I thank every teacher who motivated us to achieve our goal. My dear juniors, don't take exam as a pain taker, take it as a pleasure. Good luck to all my juniors for the upcoming years. I conclude my experience with a heart full of thanks, and I'm always very grateful to all my beloved teachers. Arise awake and do not stop until the goal is reached. Thank you. Yes, Sri Sandeep S. Vasishtha to address the gathering.
At the outset, I thank the management team of Seshadripuram Educational Trust for inviting me to this orientation program. I offer my respect to all the dignitaries on the stage. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆ 2-3 ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಯ. 10th ಎಕ್ಸಾಮು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಭಯ, ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ 10th ಇರ್ಲಿ, 8th ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ SLCಗೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಬಿದುಲ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ರಾಣಿ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲೇ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ನೇ ಮಗ ಇದ್ದ, ಸಂಜಯ ಅಂತ. ಈ ರಾಣಿ ಮಗನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು. ಅವಳು ಓನ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು. ಸಂಜಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಣಿತನಾಗಿ ಬೆಳೆದ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಿ ಇವಳು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಗನಿಗೆ. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಜ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುದು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಸಂಜಯನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುದು. ಸಂಜಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋತೋದ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನನ್ನ ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ಬಂತು. ಇವನು ಓಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸಂಜಯ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸಂಜಯ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ, ಅವನ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ ಆಗಿದ್ನೋ ಅವನ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೋರ ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ನನ್ಗೆ ಇನ್ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ ಮಗನ, ಅಂಥ ಮಗ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ಹೇಳಿ ಮಗನನ್ನ ಬೆಳೆಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ವೀರನಾದ ಶೂರನಾದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಮಗನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು, ನಾನ್ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಏನಕ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ಲೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಬೇರೆಯವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಓಡ್ ಬರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪಾಠ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಹೂರ್ತಂ ಜ್ವಲಿತಂ ಶ್ರೇಯೋ ನತು ಧೂಮಾಯಿತಂ ಚಿರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಡಿಯ ಹಾಕಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಿಡಿ ಹಾಕಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಂತ. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು. ಆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ನಾನ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕಿಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜರ್ಜರಿತನಾದವನು, ಸೋತು ಬಂದವನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನೀನು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 2 ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಪೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 1 ವಾರ ಬಹಳ ಅಳ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟಾಪರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ರೀಸನ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಲೂನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಲೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ನಂತೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು, ಬಲೂನ್ ಅಣ್ಣ, ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಲೂನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತಮ್ಮ ಅಂತ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಳಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಲೂನು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಲೂನು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನ ಎಲ್ಲ ಬಲೂನು ಹೋಗತ್ತಾ, ಮೇಲ್ ಹೋಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಬಲೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಆ ದಪ್ಪಗಿದ್ಯಾ, ಸಣ್ಣಗಿದ್ಯಾ, ಕಪ್ಪಗಿದ್ಯಾ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನ ಸದುಪಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸದುಪಯೋಗ ಬದಕೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕ್ಷಣ ಏಕೋಪಿ ಸರ್ವರತ್ನೈ ನಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಲ್ವಂತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಎಂಥ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಮೂರ್ತಿಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ತರ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಅವನು. ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಅವಾಗ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ದ. ಅವ್ನ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡು ಇಂಥ ದಿನ ನಿಂತಿದೆ, ಯಮರಾಜ ನಿನ್ನ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ ತರಾನೇ 8 ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂರ್ತಿ ತರ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಡೆತ್ ಡೇ ಬಂತು, ಇವನೋಗಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ರು, 8-9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ತರ. ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುವಂತ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ನೀವೇ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಾನು ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬಂದಂತೆ. ಯಮರಾಜ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ 8 ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಈ 8 ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಂತೆ. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಇಡೀ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೋ ಆಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಶೂರ ಅವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನೀ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ನೋಡಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶೂರ, ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ್ತಾನೆ,
ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ನೇಣಿಗೆ ಏರ್ಸ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ನಿಂದು ಮರಣದಂಡನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇದ್ದ ಜೈಲ್ಗೆ. ಇದು ನಡೆದಂತ ಕತೆ, ನಾನು ಕಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ. ಇವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ನೇಣಿಗೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಯುರೋಪ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಇವನಿನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾಫಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಪೋಲಿಯನ್, ನಿನ್ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಂಥ ಶೂರ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಪೋಲಿಯನ್, ನಾಳೆ ನಿನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೇಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳು, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯೋನು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಈ ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Education is not preparation for life. Education itself is life. Now, I request our chairperson, Shri M.S. Nataraj sir, Assistant Secretary of Sheshadrapuram Educational Trust, to address the gathering. ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಾಡೋಜ ಉಡೇಪಿ ಕೃಷ್ಣರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಸಿಷ್ಠರವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ನೇತ್ರಾಮಣಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈಗ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನ್ನ LKG ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ABCD ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾಯಿನೇ ಮೊದಲು ಗುರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಯೋದು ಟೀಚರ್ಸಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ತುಂಬ ಅನುಭವಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹಳ ಹಳೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸುಮಾರು 1930ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕೇವಲ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟೀಚರ್ಸ್, ಆನಂದಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು. ಅವರ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು 24,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 34 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ PhD ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಅವನು LKG ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನ ಮಗ ಏನಾರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ,
ಅವರ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಾನೆ, ನೀನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಓದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒಂದು 30-35 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ನಾವು ಹೊಗಳಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಗಳಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಇವತ್ತು 32ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮು ಏನು 2001 ಈಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 9 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು 35 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು 8,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು 24,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲು ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಇದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. Success is not an accident. It is hard work, learning, studying, sacrifice, and most of all, what you are doing or learning to do. Now, I request our Honorary General Secretary, Sheshadipuram Educational Trust, Nadoja, Dr. Udepi Krishna sir, to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. 24/7 ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 24/7 ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುನು ನಮ್ಮ ಶರಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರದ ಪವರ್ ಅಷ್ಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜರವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನೇತ್ರಾಮಣಿ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನೇತ್ರಾಮಣಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ 30 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆಲಸ 30 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೊಂದು ಗುರುಕುಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಹೈಟನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗಿವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಥರ ಸೇರೋಕೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಯಾರಾದರೂ ಫೋಟೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಬಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು, ಆ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ. ಈಗ ವಶಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಏಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಚೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ಕಂತದ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು, ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರು, ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಈ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಲ್ತ್, ಪವರ್, ಪೊಸಿಷನ್. Run after knowledge. Knowledge will not only help you to be successful materially but also spiritually. There are two aspects of life: material life, outer life, and inner life. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಫು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನ. ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು RTC ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಖಾತೆ ಕಂದಾಯ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ನಾನೇನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಮಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯ, ಇಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗೋಸ್. ಅವನು ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ರಾಜ, ಅವನು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಓದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years at least I have seen so many people. ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದಾಗ 2008 ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಲ್ಲ. So I have met so many of Sheshadrapuram old students there. They are doing exceedingly well. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದು 35-40 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. They have gone to places. UK ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಓದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ well educated and if you have empowered yourself, that you are by yourself an asset to the society. ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ ಹೇಳೋರು, ನೀನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗು ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಾಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಟು ಆಲ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ Sheshadrapuram school, always think big. Think big, plan big, do big. You will always be big. ಅವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. See, no man can rise greater than his thoughts. Thoughts are going to decide your destiny. ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಆಗ್ತೀರಿ. So, entertain good thoughts and definitely you will be able to achieve anything you want in life. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅದಂತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹಂಗೂ ಹೋಗಿ ABS ಕಾಲೇಜ್ BSc ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೈನ್ಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ BSc ಮಾಡಿ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ BE ಸೇರ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿದು ನಾನು ಫೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತ, ಐ ಡಿಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅದರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿ ಎ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗನ್ಸಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆದವರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ.
ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಯಾ ನೀನು PUC ಸಾಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡು, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಇವ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಾಲೇಜು ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೊರೈಸನ್ಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕೂಡ ಜೈ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಜೈ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಜೈ ಜಗತ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ವಿಶ್ವ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅದು ಮೈ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಥ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೈ ಜಗತ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 3 ಸರ್ತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜೈ ಜಗತ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಜೈ ಜಗತ್, ಜೈ ಜಗತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.